सरजू नदी या पूर्व जेबे मु थरे अयोध्या आसीथिली सेते बेले मो हाथ रे बध हेबा परे आपण राजा आरण्यकंको मोक्ष प्रदान करिथिले। आपणक धारा रक्त रंजित हेई बहिथिला। एबे कालर चक्र पुणी घुरी जाइछि। सही समय पुनश्च फेरी आसीछि। सूर्य वंशर सूर्य को रावण नामक ग्रहण लगे जाऊँ भ्राता। अर्थात पुणी आउ गोटे युद्ध। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हेई बसिछि। ताकू एक कथा स्मरण करिबाकू हेबो जे सृष्टि रे एबे केवल गोटे ही राजा अछि, गोटे ही ईश्वर अछि। विधाता रावण अवश्य शत्रु उपरे एभली आघात हेबा उचित जेमिति निजको संभाळिबा पई समय मिलिबनी। उचित कथा ताहा ही हबो। तेबे आमे बुझी गलु। आमे एबे जाउछु। महाराज ग्रह नक्षत्र गणना अनुसार तो कौन अमंगल किंबा किसी संकटर संकेत आदौ देखा जाउनी। तेबे हेछि कोन गुरुदेव? कौन किछि अन्य प्रदेशरू एभली अमंगलर सूचना आसीछि? प्रणाम महाराज। आपण को कहीं भेटिबा को आसीचंती। कहउचंती विशेष प्रयोजन अछि। कृपा करी निजर परिचय दियो। शुभ आओ मारिच पुत्र आमे माता ताड़कांकर। आमे विधाता रावणकर दूत आउ आपणक पई तांकर संदेश नहीं आसीछु। रावणर दूत? कौन संदेश आनिछ तमे रावणर? विधाता रावणक चरण अयोध्यार भूमि रे पड़ी सारिछि। औ से राज्य तांकर अधीनस्थ हो जाए जोठी सी पाद रखी दियंती। सेथिपाई एबे आपण आत्मसमर्पण। बस बस। जदि आ गोटे शब्द तमे दुहे कहिब तेबे निज प्राण निश्चय हरै बसिब। दूत महाशय एबे अयोध्याले उत्सव आ भक्तिर वातावरण अछि। कोबाकुली आपण सतरे बाधा दियंतुनी। जानतो निज विधातांको कहि दियंतु जे बिना कोनोसी कलले चुपचाप निज नगले को पेले जिबे। कारण एबली सुजोग तांको केबे भी मिलिबानी। एते बड़ बड़ कथा एते छोट बालक मुहरे आदौ भल लागुनी। विधाता रावण एठी उपस्थित नाहंती तो भाग्य भल बालक। हाँ भाग्य तो आपनकर भल जे आपण दूत हेई आसीचंदी। केबे रणभूमि रे भेट हेइथिले तेबे देखै तांती जे छोट बालक कोन कोन करि परिबो। उचित हेला नहीं। राजा दशरथ शीघ्र चली जाओ। चलो भ्राता चलंतु। चलो। हे प्रभु अयोध्या रे प्रभु राम आउ हनुमान अछंती। आउ ठीक सेही समय रे रावण सेठी पहुंचीबा माने ये कोनोसी युद्धर संकेत नुहे तो प्रभु? ये एक एभली महालीला जार प्रभाव धरित्री उपरे आउ धरित्रीवासी उपरे जुग जुग जाए अक्षुण्ण रहिबो। ए परिस्थिति रे
ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣାର ଭୂମିକା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣି ରଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟିତ ହେଉଛି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣାର ଆଧାର। ରାବଣ ଆମ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ଅତଏବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଉଚିତ କହିଲେ ମହାରାଜ। ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀକୁ ତା ଅଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ସେ ନିଜକୁ ଅପରାଜିତ ଭାବି ନେବ ଆଉ ତାର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିବ ମହାରାଜ। ତେବେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ। ଋଷି ବାଳ ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟେ ମିନତି ଅଛି। କୁହ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଲଙ୍କେଶଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ମୋ ମାତା କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହିଂସାରେ ସମାଧାନ ହୁଏନି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ପୁତ୍ର ମାରୁତି, ଏ ରାକ୍ଷସ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ଭାଷା ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ, ଜାମ୍ବବନ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର କି ବିଚାର? ନୀତି କହୁଛି ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅଧର୍ମୀକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ମହାରାଜ। ରାବଣ ଏକ ଦୂତ ପଠେଇଥିଲା, ଆମକୁ ବି ନିଜ ଦୂତ ପଠେଇ ତା ପାଖକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜୀବଦୂତ ହେଇ ସେଠିକି? ଗୁରୁଦେବ, କାହାକୁ ପଠେଇବା ଉଚିତ? କାକା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯିବ? ଜାମ୍ବବନ କାକା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଯିବେ ଦୂତ ହେଇ ରାବଣ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଯିବି। ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯିବି ଦୂତ ହେଇ। କୃପା କରି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ଜାମ୍ବବନ କାକା ହିଁ କାହିଁକି ଯିବେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ମୁଁ। ତମେ? ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି ମହାରାଜ ଯେ ଜାମ୍ବବନ କାକା ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ଠିକ ନା ଜାମ୍ବବନ କାକା? ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ସମ୍ଭବତଃ ସେ ରାକ୍ଷସର ମତି ବି ସୁଧାରି ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ, ଯାହା ଆପଣ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବିଧାତା ରାବଣ ତମକୁ ଭେଟିବାକୁ। ହେ ବାବୁ, ପଟମଟଲ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ପଟମଟଲ ଭେଟ ହବ ମୋର ରାବଣ ସହ। ବାବୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଦଶରଥ ବି ତା ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶୀ ରାଜା ଆରଣ୍ୟକର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗତି ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏବେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ମତେ ରାଜା ଦଶରଥର ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସମଗ୍ର ସଂସାରର ନର ଏହି କଥା ଜାଣିଯିବେ ଯେ ବିଧାତା ରାବଣଙ୍କ ବିରୋଧର ପରିଣାମ କଣ ହେଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।
कर सुमन वीर हनुमंता अंजनी पुत्र वीर बलवंता। हे महादेव मते भय लगुची दशानन रावण और राम भक्त हनुमान सामना सामनी हो जिबे तेबे अनर्थ हो जिवो। जदि यह ही नियति तेबे याको केही भी रोकी परिबेनी। परंतु प्रभु एई संसार रे तो सबु किछि कर्म द्वारा ही निर्धारित होइथाए। कौनसी गोटिए कर्मरु ही नियति निर्धारित होइथाए। आउ सेई नियति भविष्यतर निर्माण करिथाए। मोर आशंका अछि प्रभु जी हनुमान आजी सेमिति एक कर्म करबाकू जाउछंती जहा भविष्यतरे महाप्रलय को जन्म देव। तांकू अटकांतु प्रभु, तांकू अटकांतु। हे अस्त्र श्रेष्ठ चंद्रहास, अनेक पराक्रमी रक्त बुहाइछ तुमे। अनेक युद्ध जीतिछि मु तुम सहायतारे। आज अयोध्या नगरी को रक्त रंजित करिबा पाई मु पुनश्च तुम शक्ति को आवाहन करने को चाहूँगी। हे प्रभु, गोटे पटे आपणकर रुद्र अवतार आउ अन्य पटरे संसारर सबुठु बड़ शिव भक्त, अर्थात ये पूर्व निर्धारित जे ना तो हनुमान रावण को बध करि पारिबे आउ ना ही रावण हनुमानंकर अहित। तेबे दुहिंकर संग्राम रे विनाश व्यतीत आउ किछि प्राप्त हब नाही प्रभु। समग्र संसार संकट रे पड़ी जीव भोलानाथ। हे प्रभु, आपण तो तृतीय नयन रे संसारर तीनी काल को देखि पारंती। तेबे कौन लुचिछि भविष्यतर गर्भरे? विराम। जांबवान काका, जदि सेमाने प्रथमे आक्रमण करिवे ना तेबे राक्षसंकर राजा रावण को एमिति शिक्षा देबी मु तापरे को राक्षस एमिति दुस्साहस करिबनी। ठीक ना गधा चमत्कारी? नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवसी। आपण एठी कथा कौन कि मु जने जजमान घर फेरुथिली तो। ओ
ତେବେ ଲଡୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ। ଆରେ ତମର ତ ଲଡୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ନା? ଠିକ କହିଛ। ଦାନା ଦାନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଇବା ବୋଲାର ନାମ। ନିଅ ଗ୍ରହଣ କର। ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଅ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ କର। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଦେବର୍ଷି, এই ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ମୋର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ଲଡୁର ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। କାକା ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କିପରି ଚାଲିଛି? ଉତ୍ତମ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତମେ କହିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଜନ ଶିଖେଇଦେବି। ଆପଣ ମୋତେ ରୋକିବାର ପ୍ରୟାସ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ମୁଁ ଭାବିଲି ତମ ସହ ଭେଟ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଶିଖିବି ଦେବର୍ଷି, ପରନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଯେତେ ରୋକିଲେ ବି ଅଟକିବେନି ହନୁମାନ। ଜଣେ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବଧ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ କରିବି। ମୟଂ ରକ୍ଷାମଃ। ରାକ୍ଷସ ରାଜ ରାବଣଙ୍କର ଜୟ। ରାକ୍ଷସ ରାଜ ରାବଣଙ୍କର ଜୟ। ବିଧାତା ରାବଣଙ୍କର ଜୟ। ଚାଲ ଆଗେଇ ଚାଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଚାଲ। ଏବେ କଣ ହବ ପ୍ରଭୁ? କଣ ରାବଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବା ନିଶ୍ଚିତ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଯଦି ଏଭଳି ହବ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ରହିଯା ରାବଣ, ରହିଯା ରାବଣ, ରହିଯା ରାବଣ। राजा राज राज राजेश्वर वीर वीर वायम रक्षम लंकाधिपते राक्षस राजा। प्रणाम पिताश्री। आपण ए अयोध्यार भूमि रे कौन करुछंती? आश्चर्य लगुछि जे मो माता आपणको कारागारରୁ मुक्त କରିଥିଲେ। ଏକ ଋଷିର ସହନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ମୋ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି କାରାଗାରର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଯାଏ ମୁଁ କାରାଗାରରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଥିଲି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲି ଯେମିତି ତମ ମାତାଙ୍କ ମତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି, ତାଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ଧର୍ମର ପଥକୁ ଆଣିପାରିବି। କାରଣ ମୋର ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାର ସର୍ବନାଶ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଧର୍ମ ଆଉ କ'ଣ ଅଧର୍ମ। ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭଳି ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ବି। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ମତି ଉପରେ ଗର୍ବର ଆବରଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଥାଉ ପିତାଶ୍ରୀ। କ'ଣ ହେଲା ପୁତ୍ର? ତମର ମହାନ ଉପଲବ୍ଧିର ସୂଚୀରେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଉଠାଅ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଆଉ କାଟିଦିଅ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଶିର। କାରଣ ତମ ପାଇଁ ତମ ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆଉ ନା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାରର। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ। ବିଧାତା ମୁଁ, ଆଉ ବିଧାତା ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ବିଧାତା? ଇଏ କିପରି ବିଧାତା?
ଯାହା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଋଣ ଅଛି? କୋଉ ଋଣ? ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଋଣ, ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଋଣ, ସଂସ୍କାର ଦେବାର ଋଣ। ଋଷି ବିଶ୍ରବାର ପୁତ୍ର ଋଣ ଅଛି ତମ ଉପରେ ରାବଣ। ଯଦି ଏଭଳି କଥା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର ରାବଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପିତୃ ଋଣ ଅବଶ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବ। ଯେମିତି ମତେ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରହାସକୁ ମଝିରେ ଅଟକେଇବାକୁ କେବେ ପଡ଼ିବନି। କୁହନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତମଠୁ କେବଳ ଏକ ବଚନ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ତମେ ମୋ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ବି ବଚନ ହେଉ, ମୁଁ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ତମେ ଏହି କ୍ଷଣ ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ, ଫେରିଯାଅ, ଫେରିଯାଅ। ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ନଜର ଉଠେଇବନି, ନଜର ଉଠେଇବନି, ନଜର ଉଠେଇବନି। ପିତାଶ୍ରୀ, ତେବେ ତମେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ ଯେ ତମ ଉପରେ ସର୍ବଦା ମୋର ପିତୃ ଋଣ ରହିବ। ଆଉ କେବେ ବି ସ୍ୱୟଂକୁ ବିଧାତା କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବନି ତମେ।